الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ ہر شب کی طرح آج کی شب بھی در حضرت امام حسین علیہ السلام پر آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ اگر کوئی مومن یا مومنہ اپنے مولا اور آقا کو سلام کرنا چاہے تو ضرور کال کیجئے، آپ کے کالوں کے منتظر ہیں، اور انشاءاللہ تاکہ آپ کی آواز کو کربلا مقدسہ تک پہنچا سکے اور مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنے سلام کو پیش کر سکے۔ آج کربلا معلیٰ میں مناسبت کے اعتبار سے 5 محرم الحرام کی شب ہے، اور زیادہ دن نہیں رہے کہ ہم عاشورہ تک پہنچ جائیں گے، اور جہاں خاندان اہل البیت علیہم السلام پر جو قیامت گزری ہے، اور اس عظیم رات جو تمام مومنین کے لیے یقیناً غم اور حزن کی رات ہے، زیادہ دن نہیں بچے کہ ہم اس رات سے پیوستہ ہو جائیں گے اور ہماری عزاداریاں عروج پہ پہنچ جائے گی۔ تو اس عظیم مناسبت سے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا دن ہے، اور تمام مومنین اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہے، اس نیت سے کہ عاشورہ کو کربلا میں منائیں گے اور اپنے آقا اور مولا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے۔ یقیناً یہی مقصود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ تامل جی بسم اللہ فرمائیں۔ تامل اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو بسم اللہ فرمائے۔ تامل بات کرتی جی اولاً تو مومنین اس چیز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ یہ دعا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بہن بھی سب کامیاب ہو جائیں، اور ہم ادھر روضہ رسول پر آئیں اپنی۔ الہی آمین۔ جی بسم میرے اللہ۔ نانا ابو کے لیے بھی دعا کریے، میرے نانا ابو کے لیے بھی دعا کریے، اور میرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پر آنے کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، اپنے مولا کی لبیک خدمت یا میں سلام پیش حسین، کریں. بسم اللہ. لبیک یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا شہیدان کربلا علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مولا یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی علیہ السلام، یا جملہ شہیدان کربلا، آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا میرے بھانجے غلام عباس ابن امیر اللہ خان کو شفا دے. الہی وہ آمین. آئی سی یو میں تھا، اس کو جلد سے جلد شفا دے. جناب بیمار کربلا کے صدقے میں، جناب معصوم سکینہ کے صدقے میں، اور تمام شہیدان کربلا کے صدقے میں اسے آئی سی یو سے باہر نکال مولا، اور جلد سے جلد مولا اس پہ اپنا کرم فرما دے. قاضی عباس کا صدقہ عطا فرما دے. اس کا نام غلام عباس ہے. اسی مولا کے صدقے میں، قاضی سرکار کے صدقے میں اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے. صدقے میں بطفیل محمد وآل محمد کے ربنا تقبل انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آغا میری فریاد مولا سے آپ بھی جی ضرور دیں. انشاءاللہ. ہاں بس مولا تمام مومن و مومنات کو سلامت رکھے. الہی ان کے آمین. چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان پہ الہی جو آمین. ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے نجات دلائے. صدقے محمد وآل محمد کے. یا علی مدد آغا. مولا علی علیہ السلام مدد سلامت رہے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کے نیک حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور آپ کے بھتیجے کو مولا جلد از جلد شفایاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. جی السلام علیکم حسین والی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی بیٹا بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن السلام علیکم. جی دو چیزوں کا جو ہمارے پاس ہمارے لٹریچر میں اور ہمارے تہذیب اور ثقافت میں موجود ہے. ایک عزاداری حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری چیز خود زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پاس فیس بک پہ موجود ہے نور فاطمہ نور صاحبہ، صدیقہ زیدی صاحبہ، اور فیضان ایس کے صاحب، اور اس کے علاوہ مہناز علی صاحبہ، اور سیدہ جی، اور نور زیدی، اور صدیقہ زیدی جو کہ التوا سے دعا کا حکم دے رہے ہیں، اور نور زیدی صاحب بھی، نور زیدی صاحبہ بھی التوا سے دعا کا حکم ہے. اور ان کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے. اور مولا ان تمام مومنین کی شرعی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ان سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے دن کی مناسبت سے مخصوصاً وہ مومنین جو دانی صاحب ہے، اللہ ان کی بھی جو بھی دعائیں ہیں وہ مستجاب فرمائے، اور سب کو
کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے مومنین بھی ہمارے ساتھ اس محفل نور میں موجود ہوتے ہیں تمام مومنین کے لیے تہ دل سے دعا کرتے ہیں اور سب کی طرف سے زیارت کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا فریضہ ہے اور بلکہ تمام جو لوگ بھی جو مومنین موجود ہے یقیناً ان سب کا شرعی فریضہ ہے کہ مومنین جو دور دراز مومنین ہیں ان کے لیے ضرور جو ہے وہ دعا کریں اور ان کے لیے اس عظیم مقام پر زیارت کا فریضہ ان کے لیے انجام دیں. تو اس عنوان سے ہم بھی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وظیفے کے مطابق آپ کے لیے زیارت کا فریضہ انجام دیا جائے. البتہ سب مومنین عزاداریوں میں اور ان چیزوں میں بھی مصروف ہے. تو جو عزاداران ہے اور عزاداری انجام دے رہے اللہ ان کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور ان کے علاوہ جو مومنین عزاداریوں کا اہتمام کر رہے ہیں ام حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور جو مومنین اس عزاداری کے اس مشن میں دوسرے مومنین کو تشویق کر رہے ہیں اللہ ان کی سب کی دعائیں قبول فرمائے اور جو ان کے حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے. جو بیمار ہے بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسی ماہ محرم میں ان کی بیماریوں کو رفع اور دفع کریں اور جو تنگ دست ہیں مولا تنگ دستیوں کو دور فرمائے. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی بھی بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے, مولا کو سلام کیجیے اور دعاؤں کو ذکر کریں. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم شریکت الحسین, السلام علیکم کانو قبول تو گیا ہمارے لیے دعا کریں خاص. جی ضرور انشاءاللہ. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. اگر خود بھی کوئی دعا کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں. کوئی خاص دعا ہے, آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے. خاص دعا ہے میرے بیٹا زین العابدین ڈائلسس پہ, اس کی ذرا ڈائلسس ختم ہو جائے, اس کی کڈنیاں کام کرے. الہی امین, الہی امین. مولا بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے اور آپ سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے, مولا کو سلام کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا سید الشہداء. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت ابا الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا شہداء کربلا. یہ نذرانہ عقیدت پڑھنا چاہوں گی. جی بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور سے منور ہو گیا جہان ہے, گود فاطمہ میں ناطق قرآن ہے. مجتبیٰ کا چہرہ مصطفیٰ نے چوما, گود میں اٹھا کر پھر نبی سے بولا, تجھ میں بھی تو بس مصطفیٰ کی جان ہے. یہ شرف ملا ہے تجھ کو با خدا, تجھ سے پہلے یہ کسی کو نہ ملا. دی نبی نے کان میں اذان ہے, جن و ملک انسان تیرے در ہے جھکتا. تیرے در پہ مولا کل جہاں ہے پلتا, وہ دو جہاں میں چلتا تیرا دسترخوان ہے. خلد کیا چیز ہے وہ تو تیری نوکر, دیتے ہیں جہاں کو مٹھیوں میں بھر کر. کل زمیں ہے تیری تیرا آسمان ہے, تیری ہر رضا میں ہے رضا خدا کی. جس سے ہے خفا تو ہے خفا خدا بھی, کون سمجھ پایا مولا تیری شان ہے. گود فاطمہ میں ناطق قرآن ہے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. شکریہ. اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور اس نذرانہ عقیدت کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہیے, مولا کے حفظ و امان میں رہیے. اور جہاں پر میں ایک چیز عرض کروں کہ نور زیدی صاحبہ ان کی ایک دعا ہے, مولا ان کو صاحب اولاد کر دیں اور جو بھی ان کی شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے. سب جو بہت سارے مومنین اولاد کی دعا کر رہے ہیں, اللہ سب کو اولاد نرین صالح عطا فرمائے. اور ام حیدر صاحبہ ہے اور ان کے علاوہ دانی صاحب ہے اور سیدہ جی ہے اور اس کے علاوہ
दूसरे जो मोमिनीन हमारे साथ इस महफिल नूर में मौजूद है, मौला सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। और सब मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं कि जिनकी जो शरई हवाइज है, अल्लाह हवाइज को कबूल और मंजूर फरमाए और सबको इस नेमत अजीम से फैज़याब करें इंशाअल्लाह। और जी, आप सबसे भी एक गुजारिश है कि प्रोग्राम को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे मोमिनीन के साथ भी इसको शेयर करें ताकि इंशाअल्लाह वो भी इसमें शामिल हो सके। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अब्ना रसूलुल्लाह व अब्ना सय्यदुल मुरसलीन अमीरुल मोमिनीन। मेरे मौला को मेरा सलाम। जी, अगर कोई दुआ भी करना चाहे तो बिस्मिल्लाह फरमाए। मेरे एक भाई हैं, उनका काम हो जाए, उनके पेपर बन जाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह आपके इस खुलूस को कबूल फरमाए और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए। जी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला की फ़िज़ाओं में है। मौला को सलाम कीजिए। अगर कोई दुआ करना चाहें तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, आवाज़ भी नहीं आ रही। और सबसे मेरा गुजारिश है कि आप हमसे ये तवक्को ना रखें कि हम जो है वो आपको मोबाइल पे जो मतलब व्हाट्सएप के ज़रिए से आपको दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। हम यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक मकान में हैं और अगर आपने चेक करना है तो हमारी फेसबुक या यूट्यूब जिस पर भी आप वो करना चाहे उससे भी देख सकते हैं, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जो दूसरे प्लेटफॉर्म से देखा जा सकता है वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी जो है वो हमारी बस की बात नहीं होती कि वीडियो कॉल अगर आप फरमाएंगे तो आप करें वीडियो कॉल, लेकिन हम जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए से नहीं दिखा सकेंगे। ये एक टीवी चैनल है और ज़ाहिर है कि जो तकाज़े हैं उसका आप जो है बखूबी आप जो है वो उस पर रखते हैं। तो बहरहाल ये एक इस वक्त जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से लाइव आप देख रहे हैं हरम हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजफ़ अशरफ और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसके अलावा करबला के दूसरे मनाज़िर भी आप देख सकते हैं ज़रिए हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और दूसरे मकामात जो करबला मुअल्ला में आपके लिए सजाए जाते हैं। और तमाम मोमिनीन इस वक्त चूँकि ये ज़ियारत का मौका है, ज़ियारत करते हैं या आज़ादारी करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। अस्सलामु अलैका या मुंतकिम करबला। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना। अस्सलामु अलैका या गाज़ी अब्बास। अस्सलामु अलैका सकाए सकीना। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम मेरे आका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए रब्बे रहीम, ए रब्बे करीम, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे राज़िक, ए मेरे वादो ला शरीक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का। मेरे मालिक, मैं तुझसे कुछ इल्तिजा नहीं करती सवाए एक चीज की दरख्वास्त करती हूँ तेरी बारगाह में, तेरी बारगाह मलकूती में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह मलकूती में ए रब्बे करीम इमाम हुसैन के सदके सैयद अब्बास को सेहत दे, जिंदगी दे, दुलानी उम्र अता कर। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सैयद सरदार, मौला उनको शिफा याबी अता कर। मौला उनको से तमाम बीमारियों को दूर कर दे, उनको सेहत वाली जिंदगी दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला हुसैन, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ मुझे कभी उनका दुख ना दिखाना। मेरे मालिक, कभी भी मुझे उनका कोई दुख ना दिखाना। मेरे मालिक, उनको शिफा याबी अता कर, सेहत वाली जिंदगी अता कर, दुलानी उम्र अता कर। मेरे मालिक, उनकी सांसें बढ़ा दे। मेरे मालिक, मेरी जिंदगी की सांसें बेशक
कम कर दे। पर मेरे मालिक उनको तुलानी उम्र अता कर, कभी उनके पैरों में कांटा भी न चुभे। मेरे मालिक उनके रिस्क में इजाफा कर, माल में इजाफा कर, सेहत में इजाफा कर, तुलानी उम्र अता कर, दुश्मन की शर से बचा के रख। और जिस मकाम पे उनके दुश्मन बैठे हैं मेरे मौला उनको निस्तो नाबूद कर। मेरे मालिक हर वक्त तुझसे दुआ करती हूँ उनकी इज्जत में और इजाफा कर। मेरे मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ए अबुल फजल अब्बास गाजी अब्बास, मैंने आप से उनको मांगा था मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके, बस उन पे फजल व करम करे, अपने नाम के सदके, अपने नाम के वसीले से उन पे फजल व करम करे, उन पे कोतलानी उम्र अता करे। गाजी अब्बास बाबुल हवाइज मेरी दुआ मुस्तजाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सलामत रहे, शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। जी, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वासिजीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सिद्दीक़तुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिब नस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साहिबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका हुसैन, मौला हम आपकी बारगाह में अपना सलाम पेश करते हैं। मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सच्चे में मौला हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मौला माफ कर दीजिए। मौला हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दीजिए। मौला मुझे और मेरे भाई को मौला शहजादा अली एस्टेट के सच्चे में मौला साहिब इलाज कर दे। मौला मेरे शोहर की तमाम परेशानियों को मौला दूर कर दे, उनके रिस्क में बरकत पैदा कर दे। मौला मेरी वालदा को मौला सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। मौला मेरी बहन की नेक नसीब कर दे। मौला हमारी तमाम परेशानियों को मौला दूर कर दीजिए। मौला हम आपसे इल्तिजा करते हैं। मौला आपके दिलों के हाल जानते हैं। मौला हमारी भी फरियादों को सुन ले। मौला जल्द से जल्द मौला हमें अपने दरबार पे बुलाएं ताकि हम वहाँ आके अपनी अर्जी आपके सामने पेश कर सके। मौला हमें जल्द से जल्द बुलाएं। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीब फरमा दे ना हम माजिल वली ये कर सकते। भाई ये मैं चंद अशआर मौला से बारगाह में पेश करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खून से तागे दीन का जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, उसको तो एक बूंद भी पानी ना मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। भाई दुआओं में याद रखिएगा और मौला आपकी भी तौफीकात में इजाफा करे। आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मौला आपको साहिब औलाद करे और आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और आपकी इस नजरान अकीदत को बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरफ कबूलियत अता फरमाए। मौला के अब दुआ मांग रहे हैं इंशाअल्लाह। हेलो, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। जी भाईजान, आपने मौला के रोज़े पे जाके हमारी तरफ से खसूसी तौर से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी अम्मी जान की तरफ से मौला गाजी अब्बास के रोजे पे, मौला हुसैन के रोजे पे और हर मुकद्दस मकाम पे हमारी तरफ से अपने इस्लाम अर्ज करना है, खसूसी दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर करे और मौला हमें भी करबला की ज़ियारत करवाएं और जो जो बीमार है सबको सेहत मिले। और मेरी बेटी फातिमा का नाम लेके हजरत बीबी फातिमा कुबरा और मौला कासिम का वास्ता देके आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसके वक्त रोशन करे और उसके लिए बेहतरीन घर में और हमें मौला करबला की ज़ियारत करवाएं। आपने खसूसी दुआ करनी है और जो जो हमारी परेशानी है वो अल्लाह पाक दूर करे। मेरी अम्मी जान को अल्लाह ताला सेहत दे, मेरे शोहर को, मेरी छोटी बेटी को अल्लाह पाक इनको शिफाए कामिला अता करे। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए, बच्ची के नेक नसीब करे, बीमारों को शफाया फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए। हेलो, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला की फिजाओं में है, मौला को सलाम कीजिए। जी
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام. السلام علیکم یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو، امام زمانہ کو، مولا مشکل کشا کو، بی بی زہرا کو، مولا عباس کو، حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں. یا مولا حسین میرے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا حضرت امام حسین علیہ السلام، مولا آج حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. مولا ان کے صدقے میں اللہ پاک سے میری دعا کر دیں، اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ پاک حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، میری تمام حاجات کو قبول فرمائے، میرے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. مولا اکبر کے صدقے میں میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے شوہر کو، سب کو صحت دے، زندگی دے، شفا دے، اور سب کو اذن زیارت عطا فرمائے، سب کو اپنی کربلا جلد سے جلد بلائے. یا حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دے، میری جھولی کو بھر دے، مجھ پہ اپنا کرم کر دے. مولا مجھ پہ کرم کر دے. یا امام حسین علیہ السلام کی غازی عباس، حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دے. مولا اکبر کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دے. میرے گھر میں بھی حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے غلام اور ان کی کنیزیں عطا فرما دیں. آمین. یا حضرت امام حسین علیہ السلام، یا مولا عباس، مجھے اربعین پہ مجھے میرے شوہر کو کربلا ضرور 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 بلائے گا، اور ہم دونوں کو مشی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. مولا ہم اپنے قدموں سے نجف سے کربلا آپ کے پاس زیارت کرتے ہوئے آئیں. مولا آپ کی زیارت پہ آئیں. مولا ہمیں یہ سعادت ضرور نصیب فرمائے. مولا ہمارا ساتھ دیجیے. ہم بہت بیتاب ہیں کربلا آنے کے لیے. مولا ہماری اس بیتابی کو ضرور دور کیجیے گا. مولا ہمیں ضرور ضرور اس زیارت عطا فرمائے. مولا اربعین کی لسٹ پہ میرا اور میرے شوہر کا نام ضرور لکھیے گا. یا غازی عباس ہم پہ کرم فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے. مولا آپ ہماری ساری دعاؤں کو سننے والے، ہماری حاجات کو قبول کرنے والے. یا غازی عباس، مولا حسین آپ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پہ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اہل بیت کے دشمنوں پہ، حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت 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 تا قیامت لعنت لعنت. بے شمار بے شمار. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور جو بھی آپ کی نیک حوائج ہے مولا حوائج کو برآورد فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو صاحب اولاد کرے. باب الحوائج کے دربار میں آپ کے لیے اسپیشل دعا گو ہے. سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکم یا اہل البیت النبوات و معدن الرسالت. ہاں خاک در پاک امام ازلی ہوں، ناز ہے اس پہ کہ امام مداح حسین ابن علی ہوں. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ نحق اپنے امام حسین علیہ السلام کا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ تیرے غفور الرحیم ہونے کا. پروردگار تجھے واسطہ تیرے علی کل شیء قدیر ہونے کا. پروردگار تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی، طہارت اور عظمتوں کی بریائی کا. پروردگار ہمارے مقدمے مقامات مقدسہ کی زیارات لکھ دے. مالک کا بنا ہے غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھانا. اللہم عجل ولی الفرج. اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الاخرہ. التماس سے دعا. پروردگار آپ کو بھی بہت شایع نشان اپنے اجر و ثواب عطا فرمائے، اور آپ کی بھی تمام تمناؤں کو بھر لائے. غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھاتی. سلامت رہیے. شکریہ. مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور اللہ آپ کے خلوص کو میں اضافہ فرمائے. سلامت رہیے. جتنی بھی مومنین اس وقت پروگرام فطرس میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور لائیو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، کربلا کی زیارت کر رہے ہیں، سب مومنین کو مولا آج
शब के वास्ते कि तारीख के औराक अगर देख लिए जाए तो करबला मुअल्ला में 2 मुहर्रम को हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे थे और आज 5 है तो अहले बैत करबला में है। मौला सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन सलाम अब्बास सलाम सादा देकर बुला सलाम मोहम्मद मोहम्मद कबीर मुकश्शफी या हुसैन हम अपनी करबला गुलाम आपको बहुत पसंद करते हैं। आरज़ू है भाई कि आका रोज़ा मैं सामने हो कबीर मुकश्शफी जो शुक्रिया फेस तो हमें याद लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, खुलूस को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, अपने मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम फातिमा ज़हरा अस्सलातु वस्सलामु इमाम ज़माना अस्सलातु वस्सलामु अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु वस्सलामु इब्न या रसूल अल्लाह। मौला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाइए मौला। मौला हमारी घर की हिफाजत फरमाइए मौला, हमें बुरे नजरों से महफूजात फरमाइए मौला। मौला हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए मौला और मस्जिदों की हिफाजत फरमाइए। काफ़ी बुरी नज़रों के शिकार है मौला, मस्जिदों को काफ़ी गिराया जा रहा है मौला। और मौला हिंदुस्तान के हिफाजत फरमाइए मौला मुसलमानों की। और मौला मेरे और बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत करिए मौला, नेक नसीबा फरमाइए मौला, हमें रिज़्क़ से मुनव्वर फरमाइए मौला। मेरे वालिदा वालिद साहब की उम्र दराज फरमाइए मौला, आज़िना नजर करम फरमाइए मौला। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मोमिनीन जहाँ कहीं पर भी है अल्लाह सबको अपने खुसूसी रहमो करम फरमाए उन पर, और आपके जो भी शरी हवाइज है मौला कबूल फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहिए। तो बरहा तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 2 मुहर्रमुल हराम को ख़ानदान अहलुल बैत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब और अहले बैत के साथ करबला में वारिद हुए और आज 5 मुहर्रम है तो यकीनन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और ख़ानदान इतरत व तहारत इन्हीं आयाम में करबला मुअल्ला में थे। उनका हवाला देते हुए और उनका वास्ता देते हुए दुआ करते हैं कि मौला जो मोमिनीन बीमार है मौला बीमारों को शफायाबी नसीब फरमाए। जो मोमिनीन साहिब औलाद नहीं है मौला उनको साहिब औलाद कर दे। जो मोमिनीन तंगदस्त है मौला तंगदस्ती से उनको निजात दे, मुहताजी से निजात दे। और जो मोमिनीन आलम गुर्बत में अपने घरों को जाना चाहते हैं, तकालीफ है नहीं जा सकते, मौला उनके इस मुश्किलात को हल फरमाए और सबको अपने घर वालों के साथ मिलाएं। और जो मोमिनीन मजालिस आज़ा में मशगूल है मौला उनके रूहानियत और नूरानियत में इजाफ़ा फरमाएं और उनको आज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में करार दें। और इस पूरा शुभ दौर में कि जहाँ नवासिब और यजीदियों और इस किस्म के जो बदतरीन मखलूक है उनसे मोमिनीन की जान, इज़्ज़त, माल और हमेशा उनके शर से ख़तरा होता है। मौला इनको अगर काबिल हिदायत है तो हिदायत फरमाए, नहीं है तो इनको निस्फ़ नाबूद फरमाए। खुदा इनके शर को कम करे और इनके जो शर हैं उनके अपने गर्दनों पर इनके शर को वापस पलटा दे, ताकि ये वही अपने जो उनके हिसाब किताब है उसी में रहे और मोमिनीन को कोई नुकसान जो है वो न पहुँचाए। बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि इन हालात में मोमिनीन तकलीफ़ में होते हैं उमूमन, और ये लोग जो है वो जुल्म करते हैं और हत्ता बहुत सारे फिस्क और फजूर जो है वो पूरी दुनिया में ये फैलाते रहते हैं। अल्लाह इनको निस्त नाबूद करे
اور इनके अलावा जो जो मोमिनीन मजालिस का उन्होंने अहतमाम किया हुआ है, यकीनन इस दौर में कि जहाँ ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है, आज़ादारी जितनी फैल चुकी है इससे 100 दर्जे मज़ीद भी ज़रूरत है आज़ादारी की, क्योंकि इसी से ये दीन का क़याम इसी से है। तो उन सब के लिए दुआ गो है कि मौला इनके आज़ादारियों को और इन्होंने जितने खर्च किए हैं, अल्लाह इनके इस ज़हमात को और जो दीन की उन्होंने नुसरत की है, तर हकीकत आज़ादारी बर्पा करना खुद नुसरत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। यानी इस दौर में आज़ादारी का अलम बुलंद कर देना ये इमाम की नुसरत है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी भाई, आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है, मौला को सलाम कीजिए। अगर कोई दुआ है तो ज़रूर जिक्र कीजिए, कबूलियत का वक्त है। अस्सलाम वालेकुम या मेरे फैमिली वास्ते और मेरे ख़ानदान वास्ते खुसूसन दुआ कीजिए। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपकी जो भी दुआएं हैं मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए। तो ये एक खुसूसी रहम करम है मोमिनीन के ऊपर के आज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि ख़ुद ये आज़ादारी का हत्ता एहतमाम करना नुसरत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। यानी इंसान गोया नुसरत कर रहा है उस अमर में, चूँकि बकाए दीन जो है वो इसी आज़ादारी के मरहून मिन्नत है। और हज़ारहा दर्जा ये लोग जो है सफ़े मुखालिफिन में हैं। हम ये बारहा कह चुके हैं और कहेंगे, और इसको कहना चाहिए। जो लोग किसी भी उन्वान से आज़ादारी में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, और मराजे किराम का ये कहना है, मैं ये नहीं कहता, जो अजीम मुजतहिद है उनका कहना है, किसी भी तरीके से अगर आज़ादारी में खलल डालने की कोशिश करे इस बहाने से कि ये कौम का पैसा है, इसको हॉस्पिटल इनसे बना लो या यूनिवर्सिटी या बनाओ, इससे ये आज़ादारी में खलल डालने के बराबर है। ये शख्स जो है वो सफ़े दुश्मन में है, इसमें कोई शक नहीं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ए गाजी अब्बास, ए अलमदार वफा, ए सरकार वफा, ए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा भाई, ए मौला अब्बास अलमदार, आपसे इल्तिजा है शाहजादी सकीना आकाजादी बीबी सकीना के तवस्सुल से आप बीबी सकीना का वास्ता कभी रद्द नहीं करते। मौला अब्बास, जब कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो बीबी सकीना का वास्ता गाजी अब्बास को दे तो दुआ जरूर कबूल होती है। ऐ मेरी शहजादी, मेरी आकाजादी का वास्ता है मौला अब्बास, इल्तिजा है आपसे, दरख्वास्त है, झोली फैला के आपकी बरगाह में फकीरों की तरह आपकी बारगाह पे, आपकी चौखट पे, और ये आपकी शान के खिलाफ है कोई आए और आप उसको खाली भेजे। इस झोली में सैयद अब्बास की तुलानी उम्र से जिंदगी और इसके कसीर डाल दे। अपनी ज़ात के सिवा कभी मुताज न करना, और मुझे कभी जिंदगी में मेरे मौला उनका कोई दुख न दिखाना। मेरे मौला कभी भी उनका कोई दुख, कोई परेशानी न दिखाना, बस उनको सेहत दे, सलामती दे, रिज़्क़ कसीर अता कर। मौला हुसैन उन पे अपना फजलो करम कर, और हर वक्त उन पे निगाह करम अपनी खैर रखना। मेरे मालिक वो अकेले हैं वहाँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबके उन पे फजलो करम कर, कभी कोई दुख और परेशानी उनकी ना दिखाना। मेरे मालिक ए मौला अब्बास, आपसे इल्तिजा है, मैंने आपसे मांगा है, आप ही निगहबान है, आप ही हिफाजत करेंगे। मैं आपकी जिम्मेदारी लगाई है, आप ही इस चीज़ के वारिस हैं। बस मेरे मौला अब्बास उन पे फजलो करम करे, उनको शफायाबी अता करे, रिज़्क़ में बरकत और माल में बरकत अता करे, उनको शफायाबी अता करे और उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम।
जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम हुसैन वाला हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या बरकतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या इमाम ज़माना, हमें अपने लश्कर में शुमार फरमा और इमाम ज़माना के ज़हूर में तहजीब फरमा और हमारे दावा को मग़फ़िरत फरमाया इमाम, और हमें करबला आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आमीन। सलामत रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह, और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। जी गालिबन आवाज़ नहीं आ रही, और जी थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम है, अगर आप दोबारा कॉल करना चाहें तो करें। वक्त को मलहूज़ ख़ास रखें कि हमारा टाइम जो है वो सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम बाबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम बी फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम मौला अली शेर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना। बारे मुमतदा मासूमीन, मेरे सलाम को कबूल करना। मौला हमारे रिज़्क़ रोज़ी में परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मोमिनात परेशान हो, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाओ। या अल्लाह मौला हुसैन की इजारत नसीब हो। परवरदिगार अली मोहम्मद के सदक़े से मार्फत के साथ नसीब हो। या अल्लाह नागानी बीमारी से महफूज फरमा। परवरदिगार जो परेशानी है उनको दूर फरमा, नागानी फांस से महफूज फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से हमें सेहत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ दुनिया में मौला हुसैन का जिक्र हो रहा, साथ खैरियत से अपने अमन और अमान से सारी दुनिया में मौला का जिक्र कामयाब अता फरमा। उनको परवरदिगार दुश्मन आले मोहम्मद को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम मौला हुसैन की बरकतें हमारे पे नाजिल फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल अता फरमा, इमाम की ज़ात का शरफ अता फरमा। परवरदिगार आलम जो आपकी टीम काम कर रही है इसमें इनको तरक्की अता फरमा, इस काम में इनको इजाफा फरमा, इसमें बरकत नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमें भी मार्फत के साथ मौला हुसैन की ज़ात नसीब और बैन में खुसूसन हमारा नाम लिख दीजिए। परवरदिगार आलम मौला हुसैन हमारी दुआओं को हमेशा जवाब फरमाइए। मौला हुसैन हमसे गलती होगी तो माफ़ कर दीजिए। इस कुर्से को, हमारी नज़र और न्याज को, सबील को, मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाइए। मौला हुसैन जो सलामत हमें माफ़ कर, मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त आखिर में पहुंच चुका है, हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज।